ватандӯстӣ эҳсосе аст ки аз дили пок ва виҷдони бедори инсон сарчашма мегирад. ин муҳаббат танҳо бо сухан нест, балки дар амал, рафтор ва зиндагии ҳаррӯзаи мо таҷассум меёбад. салом арз мекунем бинандагони гиромии телевизиони Хатлон, ҳаводорони барномаи ҳарбии ватандӯстии Родмард. ин навбат мо аҳли эҷоди барнома тасмим гирифтем ки барномаи хешро бахшида ба даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон манзури шумо намоем. дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд сардори раёсати корбоҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон Рамазон Насриддинзода, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон устод Маҳмадалӣ Аюбӣ, мудири бахши ватандӯстии раёсати корбоҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон Тоҷиддин Қурбонзода, ҳамчунин афсарону сарбозони қисми ҳарбии 3503 қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Бохтар. меҳмонони гиромӣ, ҳамаи шуморо ба барномаи ҳарбии ватандӯстии Родмард хушомадед мегӯем. дар моддаи 43 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. шумо ин нуктаро аз назари худ чӣ гуна шарҳ медиҳед? ман мехоҳам ки суҳбатро бо як абёти хеле саропо аз меҳри ватандӯстӣ шоири шинохтаи кишвар, яке аз ватансароён Муҳаммад Ғоиб оғоз кунам. мефармояд: дар ватандорӣ ҳама бояд гузорад саҳми худ, кори як кас нест бурдан парчами номусро. воқеан ҳам бо дарки ин маъни ватандориву ватандӯстиву ин ҳама нишонаи ифтихори миллӣ ва ҳуввияти миллӣ ва дарки масъулиятшиносӣ аст. беш аз ҳама мо ифтихор ва сарфароз аз он ҳастем ки дар ватани ободу орому озоду осоишта умр ба сар мебарем ва зери сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбубу муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиндагии шоиста дорем. ва тӯли 34 сол мешавад ки фазои кишвари моро истиқлолият иҳота кардааст ва бо сиёсати хиратмандона ва суҳулпарваронаи пешвои муаззами миллат дар замони то рафт мураккаб гардани вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ кишвари мо ҳамчун як кишвари амнтарин дар сайёра шинохта шудааст ва тибқи таҳлили коршиносон соли 2025 баъд аз Сингапур Тоҷикистон ҳамчун давлати амнтарин эътироф гардид. дар моддаи 43 Конститутсия ишора шудааст. воқеан ҳам имрӯз масъулияти ҳар як фард аст ки барои посдоштани арзишҳои миллӣ пеш аз ҳама истиқлолияту ваҳдат ва таъмини амнияти ин меҳан масъулияти бештар дошта бошад. чаро? ба он хотире ки ин ватан, ин сарзамин, ин марз, ин хок хоки муқаддас, ин хонаи мо аст, ин ҷое ҳаст ки мо дар он ҷо умр ба сар мебарем, кору фаъолият мекунем. фарзандони мо ва гузаштаҳои мо дар ин хок умр ба сар буданд ва месазад ки ба қадри истиқлолият расид ва арзишҳои миллиро пос дошт ва ба қадри заҳматҳои пешвои маҳбубу муаззами миллат расид ва ба он арҷ гузошт. зеро имрӯз мо бо сари баланд, бо меҳри ватандӯстӣ, бо садоқату муҳаббат ба ҳар куҷое ки сафар мекунем амнияти мо таъмин аст. ин нишонаи ватандӯстӣ роҳбари мо ҳаст ва мо ҳамагӣ бояд аз мактаби ватандӯстӣ роҳбари давлат нӯш кунем. ва ҷавононе ки дар ин кишвар умр ба сар мебаранд дар баробари оне ки барои ҳифзи ватан ҷонисорӣ мекунанд бояд дар ҷое ки кор мекунанд, дар минтақае ки зиндагӣ мекунанд ин хокро бояд дӯст доранд ва баҳри таъмини амният ва нигоҳдошти ин сарзамин кӯшишу ғайрату мардонагии худро нишон диҳанд. ташаккури зиёд. меҳри ватанро метавон навишт, метавон гуфт, аммо бо тамоми вуҷуд эҳсос кардан корест ки на ҳар кас метавонад. вақте муҳаббат ба ватан ҳамнафас мешавад, суруд рӯҳ мегирад. шумо борҳо дар сурудҳоятон аз муҳаббат ба ватан, садоқат ва фидокорӣ гуфтаед.
ватан барои устод Маҳмадалӣ Аюбӣ чӣ маъно дорад? کلمه وطن در برابر کلمه مادر برای تمام انسانیت بسیار قیمت بلند است، بهای بلند دارد و گمان میکنم که من در ترانه هایم الکی مقصد و مرامم را به بیننده عزیز گفتم، ولی باز شادروان سفر محمد ایوبی میگوید که وطن همدستی را از شاخساران تو آموختم، سری تعظیم را از خوشه دان تو آموختم، مقیمی بودن و از سوی واش دادن را به مثل کوهسار از کوهساران تو آموختم. یعنی مثلا که وطن زیبای ما هم بزرگ است، هم عزیز است برای ما و هم با تمام زیباییش، با تمام قدرت و توانش، با تمام بزرگانش برای ما یک درس است، برای ما یک راهنما است. و پیش از همه سخنهای بلندی که فدراسی بزرگوار ما گفته است، ما باید که جوانان از این چیز عبرت بگیرند، برای حفظ و حمایه وطن همیشه سهمگذار باشند و من گمان میکنم که جوانای ما همیشه هم هستند. این انگ و ناموس را در قلب هر یک وطندار تایشون من میبینم و گمان میکنم که باز موفقیت باز زیادتر در محافظت این مرز بوم کوشش و غیرت میکنند. وطن مادر به تو مادر به وی مادر به من باشد، برای آدمی یک تا خدا یک تا زمین یک تا وطن باشد. وطن مادر به تو مادر به وی مادر به من باشد، برای آدمی یک تا خدا یک تا زمین وطن خوشبخت گردد از گلی لبخنده ای مادر، وطن یابد ظفر با طفلکی فرخنده ای مادر، برای من برای تو برای وی وطن باشد حیات و مرگ. وطن جان است ما را جان دی جانی زنده ای مادر، وطن مادر به تو مادر به وی مادر به من باشد، برای آدمی یک تا خدا یک تا زمین یک تا وطن باشد، برای آدمی یک تا خدا یک تا زمین یک تا وطن باشد. وطن تنها وطن ما را پس از ما زنده می‌دارد، وطن تنها وطن ما را به دنیا زنده می‌دارد، برای من برای تو برای وی وطن این روز و هم فرزند. وطن تا هست
اندیشه شما کدام عامل‌ها بیشتر حس وطن‌دوستی را در جوانان بیدار می‌سازد؟ عامل‌هایی که حس وطن‌دوستی نوجوانان و جوانان را بلند می‌بردارد این انشاءات‌هایی که از جانب راهبر دولت که امروز در تمام سمت‌های خواجگی قشلاق اول خصوص تامین امنیت سرتاسری در کشور و پیشروی‌های جامعه فرهنگی و سیاسی معارف که امروز تمام شرط و شرایط برای نوجوانان و جوانان مهیا گشته ایستاده است که امروز آزادانه در گلگشت و در خیابان‌های مرکزی ولایت ختلانی و در پایتخت در زمان گشت و گذار میکنند. تامین امنیت سرتاسری علاقه بر اعلا میرسد و در این برابر باشد چگونه که هست شرط و شرایط برای نوجوانان و جوانان در رشته‌های گوناگون اول خصوص علم آموزی و سمت ورزش و دیگر سمت‌ها خیلی شرایط مهیا کرده شده است که این میتواند حس بلند وطن‌دوستی آنها را بیدار گرداند. در این برابر باشد از جانب ریاست کار با جانورش ولایت ختلان چهاربینی‌های حربی ورزشی و فرهنگی را میان نوجوانان و جوانان دایر می‌گرداند تا اینکه این گونه چهاربینی‌ها میتواند حس بلند وطن‌دوستی نوجوانان و جوانان ولایت ختلان را بالا بردارد. چون شخص نظامی هستید وقتی لباس نظامی را به بر میکنید خود را چگونه احساس مینمایید؟ وقتی که من لباس نظامی را به بر میکنم احساس میکنم که یک قسم مقدس وطن را به تن میپوشم. لباس نظامی این تنها متاع نیست، این باوری یک ملت است و وقتی که آن را ما به بر میکنم به خود میگویم تو شخص عادی نیستی، تو سپر صلح هستی، تو آرزوی یک مادر هستی عملی شود. دیدن فرزند سالم، دیدن آسمانی بی تیر و دود و هر صبح که آن را ما به تن میکنم به خود میگویم باید سزاوار این لباس باشی. من تو هستم تو من ای وطن ای وطن، من روانم تو تن ای وطن ای وطن، سرنوشتم تویی هم بهشتم تویی، راهی نیک نامی زرد و هیشتم تویی. در این ضمن من میخواهم یک نکته را اشاره کنم. پیشوای محبوب معظم ملت ابراز داشتند که جهت بهتر نمودن شرط و شرایط قسم‌های نظامی و دیدبانگاه‌های سرحدی در دوام یک سال 75 قسم نظامی و دیدبانگاه‌های سرحدی تعمیر و از نوسازی کرده شدند و با شرایط مناسب فراهم آورده شدند. وقتی که ما به قسم‌های نظامی می‌رویم و با سربازان و افسران واخوری برگزار می‌کنیم و از شرط و شرایط جای خواب، آشخانه، جای تمرین بدن، کتابخانه، تالار برگزاری خوانش‌های سیاسی بازدید میکنیم، واقعا هم یک شرایط مناسب از جانب سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای سربازان و افسران ما فراهم آورده شده است و با پیشنهاد خود رئیس ولایت ختلان محترم دولتعلی سعید ما سال 2024 کاروان دیدار را تشکیل کرده و یک گروه مادران را به قسم‌های نظامی گرنیزان بدخشان و سوخت و در سال 2025 به شهر نایب تابع مرکز سفربر کردیم و وقتی که مادران در ولایت مختار کوهستان بدخشان و در ولایت سوخت از قسم‌های نظامی بازدید کردند، حیران شدند شرایط و طعام‌ها و خورد و خوراکی که در قسم‌های نظامی گرنیزان بدخشان و سوخت فراهم آورده شده است. در حیرت ماندند که ببینند که بهترین شرایط‌ها را برای فرزندان ما رهبر دولت فراهم آورده شده است و این از چی گواهی می‌دهد؟ از تامین امنیت و ثبات در کشور ما و آن امکانیت‌هایی که در قسم‌های نظامی است، آن شرط و شرایط‌هایی که در دیدبانگاه‌های سرحدی است و در دیگر قسم‌های حربی که امروز سربازان یا که جوانان ما سفربر میشن و خدمت وطن مادر را به جا میارن فراهم آورده شده است. باور کنید به همتا است و حتی در خاندان بعضی از ما همان امکانیت شرایط ها نیست. دیگر برتری که در قسم های نظامی ما نسبت 10 سال پیشین فرقیت میکند، این تامین قسم های نظامی با کادرهای بلند اختصاص است. میگویند وطن دوستی از عائله سرچشمه میگیرد. والدان چگونه میتوانند در تربیت وطن دوستی فرزندان سهم گذارند؟ عامل‌های وطن دوستی و صاحب معرفتی و دانشمند شدن این سرچشمش از عائله است. میگن که وطن دوستی یا که باآداب بودن فرزند یا صاحب معرفت شدن فرزند از بطن مادر ابتدا می‌یابد. یعنی که
چی گونه ما میتوانیم که فرزند را از بند مادر عنوان کنیم که دانشمند میشوند یا که باادب میشوند یا وطن دوست میشود. پدر و مادر که وطن دوست است سخن درباره وطن و وطنداری میکنند و وقتی که فرزند به دنیا میاد آن رو در روحیه وطن دوستی تربیت میکنند. وقتی که در گرد خان نشسته در خصوص مهر وطن و مهر مادر و مهر عائله و مکتب و خاندان حرف میزنند، واقعا هم در خردی دانش اندوختن این نقش در سنگ بستن است. الکی از همون دامان پاک مادر وطن دوستی رو شروع میکند یا که میآموزد. وقتی که در کودکستان میرود در آنجا وطن دوستی رو میآموزد، وقتی که در مکتب میآید وطن دوستی رو میآموزد، در دانشگاه آن تقویت مییابد، در جامعه آن تکمیل مییابد. آن یک جوان وطن دوست واقعا هم به ویه میرسد. در حفظ مرزی میهنت ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش. در حفظ این جان و تنت ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش. از سینه سنگر نما، از آهن خنجر نما، آهن کلاه بر سر نما. ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش. امروز روزی ننگی توست، ننگی وطن در چنگی توست، حفظی وطن فرهنگی توست. ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش. در حفظ مرزی میهنت ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش. در حفظ این جان و تنت ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش. امروز اگر تنهاستی، تنها در این پهناستی، تنها نی با ماستی. ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش. شهر رستم و اسفندیار از بر حفظی این دیار، کاوشم و پرچم بیدار. ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش. از شیرک و سامانیان هم از کروشی آریان، خون در جسمت روان. ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش. در حفظ مرزی میهنت ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش. در حفظ این جان و تنت ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش. ای زاده ای آزادگان دیوشتی چی دور و زمان، از ننگ مانی جاویدان. ای هموطن هوشیار باش، تو تاجیکی و تاجدار، هم وارثی اسفندیار، هم شهروند و شهریار. ای هموطن هوشیار باش، تو تاجیکی و تاجدار، هم وارثی اسفندیار، هم شهروند و شهریار. ای هموطن هوشیار باش. در حفظ مرزی میهنت ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش. در حفظ این جان و تنت ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش. در حفظ مرزی میهنت ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش.
از استاد محمد علی ایوبی پرسان میشویم که وقتی جوانان را میبینید به خدمت حربی میروند از دل شما چی میگذرد؟ شاید یاد جوانی میکنید؟ البته هر یک آدم، هر یک انسان از دوره جوانی سفربر شدنش را به قسم نظامی البته هیچ وقت از لوح خاطرش فراموش نمیشه. شما اگر در نظر داشته باشید همیشه هم صنف‌های مکتبی، هم سبق‌های دانشگاهی و هم خدمت‌های حربی همیشه در لوح خیال انسان باقی میمونند. البته ما هم هرگاهی که همین جوانان را در لباس نظامی میبینیم بسیار زیبا و بسیار قشنگ چند الهام میگیریم و دوران جوانی خود را به یاد میاریم و گمان میکنم که این جوانان امروزه، جوانان دوران صاحب استقلالی کشور یک جوانان بسیار با اقبال و با بخت هستند که در وطن خودمون، در همین یک ملکی که این را باید که همیشه ما تازه و پاک و آزاده و زیبا نگاه داریم، در همین وطن خدمت میکنند و برای همین وطن خدمت میکنند. این بلندترین اقبال و بخت این جوانان است که ما در کشورهای دور خارج از کشور حتی خدمت میکردیم و امروز بسیار خرسندی بخش است که جوانان ما در وطن خدمت میکنند و برای وطن حقیقتا صمیمانه و صادقانه خدمت میکنند. چون پیوسته از وطن دوستی میگوید، در این صحنه هنر کی برای شما نمونه وطن دوستی بود؟ کی را استاد خود میدونید؟ وقتی که ما دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بودیم، استاد فضل حسنوف کورس‌های بالاتر می‌خواند، ما کورس‌های اول بودیم و اگر خطا نکنم همین سالهای 70 استاد حسنوف اما سرودی سوگند برنامه ای وطن ما. وقتی که اولین بار جوان پسر از دیهات میره و سوگند وطنداری رو میشنود، همون الهام، همون لذت، همون زیبایی، همون مزه، همون سرود در قلب ما همچون یک گلدسته جا شد و ما از قدم‌های نخستین خود که در دانشگاه هنرهای زیبا قدم مانده بودیم، الکی مهر و محبت وطنداری رو در قلب خود جا کردیم و تا امروز تا جای این وطن رو، این مرزبون زیبا رو با ترانه‌های خود وصل میکنیم. ای وطن با سوز جانی خویشتن میسازمت، از غرور و ننگ هر صاحب وطن میسازمت، آشیان بلبلانی و قابی تیز چنگ، از گلی ارمان خود میز ای چمن میسازمت. ای وطن، ای وطن، ای وطن با سوز جانی خویشتن میسازمت. بگیفته خاکت نگهبانی کنم، روش در سر تا که قانونی تو را بانی کنم، عدل در دل تا عدالت را بیدارم پایدار، سر براحت وطن فرمای قربانی کنم، سر براحت ای وطن فرمای قربانی کنم. شاه بادی فرهنگو لعن خوش کلامت من، خاک پاکی تو آبی خوش خیرامت من، پاسبان صبحی تو پاسبان شامت من، سر سپرده این انگت جان فدای نامت من، پاسداری قانونت پاسبان نامت من، پاسداری قانونت پاسبان نامت من. سر به کف سرباز آزادی و قانونت من،
خیرآمد من پاسبان صبحی تو پاسبان شامد من سر سپرده این لنگر جان فدای نامد من پاسدار قانونت پاسبان نامد من پاسدار قانونت پاسبان نامد من پاسبان نامد من نبی من کوبد اگر گاه روان گاه ناروان گاه روان گاه ناروان باکنه تا نبی تو باشد روان جاویدان باشد روان جاویدان همچون نبی نازدانه در کناری مادران نبی وحدتی جان و تنی آزادگان جان و تنی آزادگان نبی وحدتی جان و تنی آزادگان شاه بادی فرهنگو لعنی خوش کلامت من خاک پاکی تو آبی خوش خیرآمد من پاسبان صبحی تو پاسبان شامد من سر سپرده این لنگر جان فدای نامد من پاسدار قانونت پاسبان نامد من پاسدار قانونت پاسبان نامد من پاسبان نامد من پاسبان نامد من ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان طول 2 سال است که برای روح بلند نمودن سربازان اکسیه جمهوریوی استقبال سرباز را راه اندازی نموده است. از این اکسیه می گفتید؟ در دایره برنامه دولتی و نقشه کاری ریاست جوانان ولایت ختلان یک چند اکسیه بین‌المللی گرفته شد. اکسیه قربانی دیدار، اکسیه استقبال سرباز، اکسیه که من به خدمت میروم، سرود سرباز، اکسیه که استقبال سرباز بار اول در مقیاس جمهوری این از جانب ریاست جوانان ولایت ختلان پیش گرفته شده بود که این استقبال سرباز همین گونه بود که با همون رسم و رسوم مردم تاجیک سرباز را به خدمت گسیل میکرد و از خدمت که فرزند برمیگشت با یک رسم و رسوم با همون کلچه و با همون دایره و دوتار جمع اهالی ده یا همون مکان اهالینشین جمع میشدند و استقبال میکردند. این گونه اکسیه حسی بلندی و تندرستی نورسان و جوانان را بلند میبردارد تا اینکه هر سربازی که با لباس نظامی به دهه خود یا به مکان زیست خود میآید در برابر دیدن نورسان و جوانان این گونه استقبال را میبینند حسی بلندی و تندرستی آنها بیدار میگردد. برکی جانمی شدهی مرجانمی سرخی لبهای تو غنچه خندانمی سرخی لبهای تو غنچه خندانمی کاکلکانی سیاه رویکی زبا چما کاکلکانی سیاه رویکی زبا چما هر دو لبی چون عقیق شربتی دندانمی دل برکی جانمی شدهی مرجانمی سرخی لبهای تو غنچه خندانمی سرخی لبهای تو غنچه خندانمی ابروی تو دم بیمار زلفکی تو تار تار ابروی تو دم بیمار زلفکی تو تار تار دل بکنا بگذری کم خیامانمی دل برک
صافی جانمی شدهی مرجانمی سرخی لبهای تو غنچه خندانمی سرخی لبهای تو غنچه خندانمی سرخی لبهای تو غنچه خندانمی رویت گلی نار نار رویت گلی نار رسیده بیا با صوتی هزار رسیده بیا با صوتی هزار رسی بدن آهوی خوتن به اختر شب قربان تو من رویت گلسه مبرود بزد هیچ چاندی مرا در دامی فریب زلفت چیل چار چار زلفت چیل چار رویت گلی نار نار رویت گلی نار رسیده بیا با صوتی هزار رسیده بیا با صوتی هزار رویت گلی نار نار رویت گلی نار رسیده بیا با صوتی هزار رسیده بیا با صوتی هزار زلفت چل چار چار زلفت چل چار رویت گلی نار نار رویت گلی نار رویت گلی نار نار رویت گلی نار شما در دوام خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خصوصا قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان چی را آموختید که قبلا نمی‌دانستید؟ من گلاب سهراب سلیموی سرجنت خردی ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان میباشم. طول یک سال می شود که من در قسم حربی 3593 شهر باختر ولایت کتلون ادای خدمت نموده ایستادم. هنگام خدمت من فهمیدم که وطن تنها یک خاک و کوه نیست. وطن مادری است که تو را با باور به خدمت می‌فرستد و انتظار می شود که تو با شرف برمیگردی. پیش از خدمت من فکر می‌کردم که وطن دوستی تنها سخن است. امروز من فهمیدم که وطن دوستی در عمل است. وقتی شب را در پاسگاه می‌گذرانی، وقتی هر دم به آسمان نگاه می‌کنی که صلح باقی ماند، آن وقت می‌فهمی که تو یک دانه خرد در امنیت بزرگ ملت هستی. با جوانانی که به صف قواهای مسلح کشور داخل شدنی هستند یک حقیقت را میگویم. خدمت حربی این مکتب است، مکتب مردانگی، مکتبی که در آن صبر می‌آموزی، مرد می‌شوی و مهمتر از همه وطن را از نزدیک احساس می‌کنی. دعوت می‌کنم که با وجدان خدمت کنند، از وقت‌هایشان برای آموزش، تکمیل و دوستی استفاده نمایند. با لباس حربی افتخار نمایند، چون این لباس رمز اعتماد دولت با آنهاست. باید گفت که سرباز بودن این معنای پشت وطن بودن است. ما سربازان شجاع وطن وعده می‌دهیم که خدمت مادر وطن را با سر بلند ادا نموده، همیشه برای حفظ مرز و بوم تاجیکستان عزیز، همیشه برای حفظ مرز و بوم این وطن عزیز جان خود را دریغ نمی‌داریم و تا جان در بدن داریم به وطن خود، به خلق خود و به پیشوای خود صادقانه خدمت میکنیم. خدمت به وطن خرج همه مردان است. دوریز وطن فرار نامردان است.
رو بر همه اشخاص بگو دادی مرا، این مرزی وطن به نواسکران پزمان است. سلامت باشید. چون در موسم دعوت تیرماهی جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان قرار داریم، با یک جوانی که حالا باید به صف قواهای مسلح کشور داخل شود، چی توصیه دادنی هستید از تجربه خود؟ گفتنی هستم برای جوانانی که به خدمت حربی دعوت میشوند، با یک حس بلند وطن دوستی به خدمت حربی آمده قرض وطن پروری خود را ادا نمایند و ما سربازان و افسران امروز برای پیشرفت، برای آبادی و برای امنیت این کشور کوشش خود را همیشه میکنیم و از عسکرانی که نو دعوت میشوند این را گفتنی هستیم که آمده خدمت پدر و مادر را ادا نمایند و چنانه که استاد پیشتر قید کرد، در دوره‌های پیش پدران ما، باباهای ما در دیگر دولت‌ها رفته خدمت میکردند و حاضر باشد ما خدمت را در دولت خود در نزد پدر و مادر خدمت خود را ادا کرده ایستاده ایم و ما بسیار فخر میکنیم که در چنین دولت تنج و آرام، در چنین دولت آباد و آسوده زندگی و عمر به سر برده ایستاده ایم و ما با پیروی پیشوای ملت، چنین که در هر یک سخنرانی‌اش قید میکند که جوانان پایه این دولت هستند و ما پیروی پیشوای ملت و همیشه در حفظ و بوم وطن هستیم. مکتب مردانگی عسکری، مکتب راست پروری عسکری، دوریز مادر پدر میفهمی، مکتب راست پروری عسکری. مکتب مردانگی عسکری، مکتب راست پروری عسکری، دوریز مادر پدر میفهمی، مکتب پرطاقتی عسکری. مادران انتظار باش، بچت می آید لخت جگر می آید، تو هر شب در حقش دعا گو باش، بچت می آید لخت جگر می آید. عسکری عسکری، مکتب مردانگی عسکری، عسکری عسکری، مکتب پرطاقتی عسکری. شعار ما در خدمت وطن را حفظ کردن است، با امید روز وصال سر بلند بودن است. همسر و هم مادر ما در خانه ما را انتظار، به قسمی خورده خود صادقانه ماندن است. همسر و هم مادر ما در خانه ما را انتظار، به قسمی خورده خود صادقانه ماندن است. مکتب مردانگی عسکری، مکتب راست پروری عسکری، دوریز مادر پدر میفهمی، مکتب پرطاقتی عسکری، مکتب پرطاقتی عسکری. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد وطن دوست مایه افتخار و شرف بزرگ است. با جوانان سن دعوتی چی توصیه دادنی هستید؟ ما در موسم دعوت تیرماهی 2025 قرار داریم. من با اون جوانانی که سن دعوتی هستند گفتنی هستم که آمده در صف ارتش ملی تاجیک ادای خدمت حربی نمایند. در برابر خدمت حربی رتبه حربی میگیرند و در این برابر باشد از لوازمات‌های حربی، اول خصوص اون یراق‌هایی که در قسم‌های حربی موجود هستند، اون ماشین‌ها و دیگر تکنیک‌هایی که در قسم‌های حربی هستند می‌آموزند و در این برابر باشه اون نفرانی که می‌خواهند که تکمیل اختصاص دهند یا در صف ارتش بعد ادای خدمت حربی رفته همچون افسر کار فعالیت نمایند، می‌توانند کورس‌های کوتاه‌مدت از جانب قشن‌هایی که در اون خدمت میکنند معین کرده شده از کورس‌های پراپورچیکی و افسری، میتوانند رفته خوانده بعد ادای اون کورس‌ها صاحب رتبه شده در صف ارتش تاجیک همچون افسر کار و فعالیت نمایند. تشکر زیاد.
مهمانان گرامی باری دیگر شما را به برنامه حربی و تندرستی رادمرد تلویزیون ختلان خوش آمدید میگیم. بینندگان گرامی در همین جا رسیدیم به انجام برنامه حربی و تندرستی رادمرد. خیر تا برنامه های بعدی سلامت و سربلند باشید. یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم زیبی همه انجمنیم هموطنیم ما که نبود تازه جوان خلق قدیم و کهنیم هموطنیم خلق قدیم و کهنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم. بیش از این به خاک خود آب و هوای پاک خود و شربتی بهشتی ریشه و برگ و تاک خود دل بدهم دل نکنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم دل بدهم دل نکنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم خاک رضا سین وطن مرد وفا سین وطن رمز نشان جاودان از آریا سین وطن حامی مردی وطنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم حامی مردی وطنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم. فخر کنان کف بزنیم ریشه میرش بیتنیم هموطنیم همگیری مردمی بشر پرچمی مهر دل وگر شهرت ما فزوده است صلح صفا و زیب و فال تراوتی این چمنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم چشمه شعر و غزلیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم زیبی همه انجمنیم هموطنیم حامی مردی وطنیم هموطنیم.